MS Creative Kids, तांडूर ब्रांच एडमिशन्स ओपन 2026 से 27 तक। दीनी तालीम प्लस बेहतरीन तालीम एक साथ। नर्सरी से 6th क्लास तक एडमिशन खुले हैं। हिफ्ज़ कुरान तजवीद के साथ कुरान हिफ्ज़, नाजिरा क्लासेस कुरान की सही तिलावत सीखें। लड़कों और लड़कियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, CCTV सर्वेलेंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, साइंस एंड कंप्यूटर लैब, प्रेयर रूम, सेफ एंड क्लीन कैंपस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस्लामिक वैल्यूज, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर, जहां दीन, तालीम और अच्छी तरबियत साथ साथ हो। एड्रेस तांडूर प्रोग्रेसिव हाई स्कूल, चंगेजपुर रोड, तांडूर। लिमिटेड सीट्स। आज ही एडमिशन ले। कॉन्टैक्ट 8790426778 या फिर 8309312183 पर। You know what I love most about my school? Let me show you. At Sri Krishnaveni Talent School, Tandur, every single day is different. We don't just sit and study, we participate, we perform, we grow. Our teachers actually know our names. They know what we are good at. They push us to do more. That's something I didn't expect. If you are looking for a school that really cares, this is it. Still looking for the right school in Tandur? Let me make it easy for you. I have been studying in Sri Krishnaveni Talent School, Tandur from past 10 years. It is the best decision my parents have ever made. Slowly, my school journey begins with holding my parents' hand, feeling nervous and excited at the same time. Slowly, I learned to write, read and understand the world around me. Each class taught me not only subjects like maths, physics and languages, but also important values like discipline, respect and honesty. As I grew, school became my second home. I made friends, shared laughter and created unforgettable memories. From exams to celebrations, every moment shaped my personality. Teachers play a vital role in this journey. They guided me, supported me and inspired me to reach all my goals. They helped me to become stronger, confident and responsible individuals. School life taught me how to face challenges, failures, exams and competitions. They made me confident, stronger and prepare for future. The environment here is so positive. You feel motivated to come to school every day. Seriously, if you are in Tandur, this is the best school. Come and see yourself. తాండూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి తరలింపు నిర్ణయాన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి. దళిత ప్రజా సంఘాల ఆగ్రహం. రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమానికి హెచ్చరిక. జూన్ 23, 2026 మంగళవారం వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలో తాండూరు జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మరియు మాతా శిశు ఆసుపత్రిని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ DSH పరిధి నుండి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ DME పరిధిలోకి మార్చే ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దళిత ప్రజా సంఘాల నాయకులు మంగళవారం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా CITU ప్రధాన కార్యదర్శి K. శ్రీనివాస్, కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట సంఘం KVPS జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఉప్పల్లి మల్కయ్య, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు యు బుగ్గప్ప, SC ST BC మైనారిటీ హక్కుల సమితి జిల్లా అధ్యక్షుడు కొత్తూరు చంద్రయ్య, TSMHPS నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి MD సాదిక్ మాట్లాడుతూ దశాబ్దాలుగా వేలాది మంది ప్రజలకు సేవలందిస్తున్న తాండూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల నిర్వహణలో మార్పులు తేవడం ప్రజా ప్రయోజనాలకు విరుద్ధమని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న వైద్యులు, నర్సులు, ఇతర సిబ్బందిని ఎలాంటి ఇబ్బందులకు గురి చేయకుండా యథాతథంగా కొనసాగించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. కొడంగల్ మెడికల్ కాలేజీ అవసరాల కోసం తాండూరు ఆసుపత్రి సిబ్బందిని బదిలీ చేయడం సరికాదని, ఆ కాలేజీకి అవసరమైన అదనపు సిబ్బందిని ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నియమించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకొని ఆసుపత్రుల ప్రస్తుత స్థితిని కొనసాగించాలని కోరారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోకుండా సిబ్బంది బదిలీలకు ప్రయత్నిస్తే స్థానిక ప్రజలు, ప్రజా సంఘాలతో కలిసి రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమాన్ని చేపడతామని హెచ్చరించారు. తాండూరు ప్రజల ఆరోగ్య హక్కులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా వ్యవహరించాలని వారు కోరారు. ఈ సమావేశంలో బాలప్ప, రాజకుమార్ తదితర ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు. ముఖ్య ఏంటంటే ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి మనం వినికిడి ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మరి ఇక్కడి నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్, పెద్ద హాస్పిటల్ తీసేసి కొడంగల్కు తీసుకుపోవాలని చూస్తున్నారని వింటున్నాం. మేము తప్పు ఒకటి జరిగింది, మాకు ఏదో సామెతలు ఉన్నాయి, మంచిగా అయినా చేస్తాడని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే మంచిగా చేస్తాడని
పబ్లిక్ని మంచిగా చూసుకుంటాడని అనుకొని మేము చేస్తే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఎగిరి ఎగిరి తంతున్నాడు. అంటే ఆయనకు అర్థం ఏమైతే లేదు. భయ్యా ముఖ్యమంత్రితోని కానీ మన తాండూరు ఎమ్మెల్యేతో కానీ ఒక రిక్వెస్ట్, మీరు ఒకవేళ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే మాకు ఏమీ అభ్యంతరం లేదు. మీరు ఈ హాస్పిటల్ ఇక్కడనే ఉంచి మరి ఇంకొకటి కొత్త హాస్పిటల్ మీరు కొడంగల్లో తయారు చేసుకొని మనం కోరుకుంటున్నాం, తాండూరు పబ్లిక్ కోరుకుంటున్నది. కాబట్టి మీరు దీని మీద ఎమ్మెల్యే గారు కానివ్వండి, మరి ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీ గారు కానివ్వండి, మరి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కూడా మనం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, అప్పీల్ చేస్తున్నాం. మీరు ఇంకొకటిసారి ఆలోచించండి. లేదంటారా ఒక పని చేయండి, మన తాండూరు పేరు తీసేసి మరి తాండూరు పేరు తీసేసి కొడంగల్ పెట్టి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయండి అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు అని మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాం. మరి ఇంకోటిసారి ఏంటంటే ప్రజా సంఘాలు మరి సిపిఎం మరి అందరు కోరుతున్నది ఒకటే, ఈ ఎట్లా ఉన్నది మన ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ ఎట్లా ఉన్నది అట్లనే ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ప్రెస్ మీట్లో పాల్గొన్న ప్రజా సంఘాల నాయకులు, సిఐటి జిల్లా కార్యదర్శి అన్న పీనన్న గారికి, మరి మైనార్టీ హక్కుల బోర్డు సమితి తాండూరు ఇన్ఛార్జి అన్న రాధికన్న గారికి, మరి గృహ హక్కుల బోర్డు సమితి మండల అధ్యక్షులు బాలన్న గారికి, మరి కోపెన్నరు రాజు గారికి, ఈ ప్రెస్ మీట్లో పాల్గొన్న అందరికీ, మరి ప్రెస్ వాళ్ళకు కూడా వందనాలు తెలియజేస్తూ, తాండూరు జిల్లా హాస్పిటల్ని కోడంగల్కు మారుస్తారనేది వినికిడి ఉంది. కానీ అది సరి అయింది కాదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ హాస్పిటల్ పనిచేస్తూ ఉంది. ఇంకా దాన్నే మెరుగు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి కోడంగల్కు పేరు రావాలి, కోడంగల్ అభివృద్ధి కావాలంటే ప్రత్యేకంగా ఒక కొత్త హాస్పిటల్ని నిర్మాణం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంలో ఉంది. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఇది సౌకర్యంగానే ఉంది, మరి అక్కడ ప్రజలకు అది సౌకర్యంగా చేయాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు ప్రభుత్వాలకు ఉందని మేము ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క హాస్పిటల్ను తీసుకుపోవడం సరైనది కాదని మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. నిజంగా నువ్వు అభివృద్ధి చేయాలంటే నీకు చాలా ఉంది. మరి ఇప్పటికి కూడా నువ్వు అక్కడ మెడికల్ కాలేజీలు, లేదా నర్సింగ్ కాలేజీలు, అగ్రికల్చర్ కాలేజీలు అవన్నీ తీసుకొచ్చినావు. దాంతో పాటుగా మళ్ళీ పెద్ద హాస్పిటల్ని కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నావు. దాన్నే పెంచి మొత్తం దాన్నే అభివృద్ధి చేస్తే మంచి ఉంటుందని కోరుకుంటా ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రజలకు అన్యాయం చేయడం సరి అయింది కాదు. ఒకవేళ ఇక్కడ ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తే వారి పక్షాన కొట్టడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాం. తాండూరు పట్టణంలో ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే గత వారము రోజుల నుంచి ప్రభుత్వ జిల్లా ఆసుపత్రిని తాండూరు పట్టణంలో అనేక రోజుల నుంచి తాండూరు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అనేక మందికి సేవలు పొందుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మళ్ళీ మన పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి గిట్ట మన తాండూరు ప్రభుత్వ జిల్లా ఆసుపత్రిలో అనేక మంది చికిత్స పొందుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మళ్ళీ ఈరోజు ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పక్క కాన్స్టిట్యున్సీ సీఎంది కాబట్టి ఈ యొక్క జిల్లా ఆసుపత్రిని DCH నుంచి DMEలకు మార్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సర్వీసు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్య సిబ్బందిని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ ఏదైతే ఏమి పనికిరాని హాస్పిటల్గా మార్చాలనే కుట్రలతో భాగంగా ఈరోజు ఆ యొక్క హాస్పిటల్ని నిర్వీర్యం చేయడం కోసం ఒక కుట్రపూరితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేవలని ఎక్కడైతే మన కొడంగల్లో ఈ ప్రభుత్వ జిల్లా ఆసుపత్రిని ఈ సేవలు ఆడ పొందేటట్లు, అక్కడికి జనాలు వెళ్ళేటట్లు ఈ యొక్క పేరు మార్చేసి అక్కడ ఏదైతే మెడికల్ కాలేజ్కి అనుబంధంగా ఇది ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ లేక ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తుంది. కాబట్టి దానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అన్యాయం చేయడానికి ఒక కుట్రపూరితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా ఆసుపత్రిని ఏమి పనికిరాని ఆసుపత్రిగా మార్చాలనే ఉద్దేశంలో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ తాండూరు ప్రాంతంలో అనేక మంది ఈరోజు కార్మికులు, కర్షకులు, రైతులు, పేదలు, మధ్యతరగతి ప్రజలు అనేక మంది ఈ హాస్పిటల్లో ఈరోజు వైద్యం చేయించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే ఇక్కడ డెలివరీ రేటు గిట్ట పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. గతంలో 600 డెలివరీ అయితే
ఇప్పుడు 300 డెలివరీ గిట్ట కాలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. మళ్ళీ పాలకుల యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల, ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల సరైనటువంటి వైద్యులను నియమించడం లేదు, సరైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదు. మళ్ళీ ఉన్న అరకొర ఆసుపత్రిని గిట్ట అక్కడ మార్చుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు తీవ్రంగా తాండూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అన్యాయం చేయాలని చూస్తే ఊరుకుండే పరిస్థితి లేదు. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పెద్దలందరికీ ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరికీ ఆలోచన చేయాలి. మళ్ళీ ఈరోజు తాండూరులో ఉన్నటువంటి డిస్టిక్ హాస్పిటల్ని ఆ రకంగా మారిసి, పేర్లు మార్చేసి, సేవలు మార్చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బందిని అక్కడ తరలించడం అనేది చాలా దుర్మార్గం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజానికానికి అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి ఏ మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినా, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు వచ్చినా, ఇంకో కాలేజీలు వచ్చినా కోడంగల్కే నిర్మించాలనేటటువంటి, కోడంగల్నే డెవలప్ చేసుకోవాలనేటటువంటిది ఇది చాలా దుర్మార్గం. మళ్ళీ అన్ని ప్రజలు అందరు వేస్తేనే ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చేది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మళ్ళీ తన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి మిగతా ప్రాంతాల మీద వివక్ష చూపెట్టడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. సరైన పద్ధతి కాదు. మళ్ళీ తాండూరు ప్రజలు, మేధావులు అందరికీ ప్రశ్నించాలి. మన యొక్క హాస్పిటల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఖచ్చితంగా దీన్ని ఏదైతే తరలించడానికి ఎలాంటి వీలు లేదని చెప్పి కాంగ్రెస్ పెద్దలకు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం. మళ్ళీ ఇప్పటికే పేరు మార్చి ఈరోజు ఓపీ చిట్టీలలో అన్ని గిట ఈరోజు క్యాజువాలిటీ కింద మార్చి జనరల్ ఆసుపత్రి కింద చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మళ్ళీ ఇది ఎంత దుర్మార్గం అంటే కాంగ్రెస్ కపట నాటకానికి, ప్రజల మీద ప్రేమ ఒలకబోచుకోవడానికి, ప్రజల కడుపులు కొట్టడానికి, ప్రజల యొక్క ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడడానికి నిండు గర్భిణీలు గిట్ట ఎంతో మంది ఈరోజు ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అది ఎవరి కారణంగా, ఎవరి ప్రభుత్వం కారణంగా? ఈరోజు సరైనటువంటి పరిపాలన అందించలేకపోవడం వల్లనే ఈరోజు ఎంతో మంది సరైనటువంటి వైద్య సిబ్బంది లేకుండా, ఈరోజు ఖాళీ పోస్టులతోని, ఈరోజు సరైనటువంటి సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు అనేక ప్రాణాలు కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మళ్ళీ దానికి మెరుగైనటువంటి వైద్యం అందించడానికి, ఇంకా మెరుగైనటువంటి సేవలు అంటే కల్పించడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేయాలి. కానీ ఉన్న సేవలను గిట దూసుకుపోవడానికి ఈరోజు ఓటుకునేటు కేసులో ఏదైతే మన సీఎం సాబు పట్టుబడిండో, మళ్ళీ అటువంటి నాయకుడు మనకు ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు చాలా సిగ్గుపడవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మళ్ళీ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఓటుకునేటు కేసులు ఏ రకంగా ఉన్నదో తాండూరు హాస్పిటల్ని తీసుకోవచ్చు, రేపు తాండూరు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ని గిట్ట తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ప్రతి డివిజన్ ఆఫీసులన్నీ గిట్ట కొడంగల్కు తరలించాలని ఈ కుట్రలని ఈ తాండూరు ప్రజలు చూస్తూ ఊకుండకూడదని చెప్పి ఖచ్చితంగా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండించాలి. ఇటువంటి విషయాలపైన ప్రజలందరూ మేల్కోవాలి. మన యొక్క డివిజన్ ఆఫీసులను మనం కాపాడుకోవాలి, ప్రభుత్వ జిల్లా ఆసుపత్రిని కాపాడుకోవాలి అని చెప్పి అందరూ మేధావులు కానీ, యువకులు కానీ ప్రతి ఒక్కరి గిట్ట ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఓట్లేసినందుకు ప్రజలందరి గిట్ట సిగ్గుచేటైనటువంటి విషయంగా భావించుకుంటుండ్రు. ఎందుకోసం అంటే ప్రజాపాలన పేరుకు మాత్రమే, ఏ ప్రజలకు సరైన సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదు. వైద్య ఏదైతే ఆసుపత్రులు కానీ లేకపోతే ఇతర విషయాలలో కానీ ఏది గిట్ట సరైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలు గిట్ట సరైనటువంటి ప్రజలకు న్యాయం జరిగేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. అందుకోసం జిల్లా ఆసుపత్రిని మార్చడానికి వీలు లేదని చెప్పి, దాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి, అధిక నిధులు కేటాయించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అన్ని ప్రజా సంఘాల నుండి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పి హెచ్చరించడం జరుగుతుంది. మన ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ గిట్ట ఇక్కడనే ఉన్నది. మళ్ళీ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో, ప్రజల ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా ఈ హాస్పిటల్ని మారుస్తామంటే తప్పకుండా ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీసుని గిట్ట ముట్టడిస్తామని చెప్పి అన్ని ప్రజా సంఘాల నుంచి హెచ్చరించడం జరుగుతుంది.